विद्यार्थियों, मैं प्रेम सिंह लैक्चरर फिजिक्स गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल भोगीवाल डिस्ट्रिक्ट संगरूर। अज असी सबजैक्ट फिजिक्स क्लास +2 का एक एक्सपैरीमेंट करांगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो असी अज एक्सपैरीमेंट करन जा रहे हाँ वो है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वैक्स मिरर यूजिंग कन्वैक्स लेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपैरीमेंट है। इस एक्सपैरीमेंट दे विच मैं जो भी करना है वो दिखाने तो पहला मैं तुहाडे नाल थोड़ी जी इसकी थ्योरी डिस्कस करदा हाँ। असल दे विच है कि असी कन्वैक्स मिरर दी ते कनकेव लेंस दी जिहड़ी फोकल लेंथ है वो डायरैक्टली नहीं फाइंड कर सकते, डायरैक्टली नहीं कट सकते। ओके, तो इसकी जो थ्योरी है, अगर असी एक कन्वैक्स लेंस यूज करके और उसके अगे असी एक कन्वैक्स मिरर रख दईए, एक ऑप्टिकल नीडल नूं ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करिए, तां जदों असी एडजस्टमेंट करांगे कन्वैक्स मिरर नूं अगे पिछे करांगे तो एक स्टेज इस तरह की आ जाएगी भी जड़ियां इंसीडेंट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट नीडल ने जड़ियां मैं दिखा रहा तुहानूं, यह इस मिरर ते परपेंडिकुलरली नॉर्मली जाने 90 डिग्री के एंगल ते फॉल करनगियां। ते ये तुसीं छोटियां जमातां दे विच सुनिया होया भी जदों भी कन्वैक्स मिरर ते रेस नॉर्मली फॉल करनगियां तां ओह वालियां रेस जिहड़ियां पाथ नूं रीट्रेस करदियां हन वो ऐदां आउणगियां जिवें ओह सेंटर ऑफ करवेचर तो आ रहीआं हुंदियां। ते इत्थों सानूं की पता लग गया भी इसदा जिहड़ा पोल है ते जिथों रेस आ रहे ने सी पॉइंट, हले सानूं पता नहीं सी पॉइंट कित्थे है क्योंकि असीं मिरर रखिया होया, मिरर है यह इस दे पिछे असीं नहीं देख सकते। तो जो पीसी है ये की हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ करवेचर। तो तुहानूं पता जो रेडियस ऑफ करवेचर का असीं हाफ कर देवांगे फिर की होएगा, वो फोकल लेंथ आ जाएगी। इस तरह असीं अज दा जिहड़ा एक्सपैरीमेंट है वो स्टार्ट करांगे। जिहड़ा एक्सपैरीमेंट का दूसरा स्टैप है, दूसरा पार्ट है, उस दे विच असीं इस जो मिरर है कन्वैक्स मिरर इसनों चुक देवांगे। बट ये कित्थों चुकिया वो दूसरी फिगर दे विच असीं डॉटेड लाइन दे नाल शो करांगे। ठीक है ना। हुण साडा काम होएगा ऑप्टिकल सेंटर नूं फाइंड करना कि ऑप्टिकल सेंटर है कित्थे। ओके स्टूडेंट्स, ते हुण मैं तुहानूं थोड़ी जी ऑपरेट्स बारे जानकारी दिंदा। साडे कोल जो ऑपरेट्स है वो हुण मैं तुहानूं दिखा रहा ऑपरेट्स सारा। साडे कोल एक है ऑप्टिकल बेंच। यह जो अरेंजमेंट तुसी देख रहे हो इस वाले अरेंजमेंट नूं कहंदे ने ऑप्टिकल बेंच। इस दे जिहड़े रॉड्स हैं दोवे इन्हां ते स्केल बनी हुंदी है। इन्हां ते जिहड़ी स्केल है वो सेंटीमीटर दे विच बनी है। साडे कोल जिहड़े ऑप्टिकल बेंच हैं कुछ ज़्यादा लंबाई दे हुंदे हन, कुछ जिहड़े हैगे वो घट लंबाई दे। यह मैं घट लंबाई वाला जिहदे ते 100 सेंटीमीटर स्केल लगी है वो वाला ऑप्टिकल बेंच लिया। तो ये जिहड़े 4 हैं ये जिहड़े इन्हूं मैं टच कर रहा हाँ 1 2 3 एंड 4 इन्हां नूं बोलदे हैं 4 अपराइट्स हैं। एक ही हैं 4 अपराइट्स हैं। ओके, तो इस दे नाल ही सानूं ये वाला जो अरेंजमेंट है इत्थे छोटा जिहा स्टूडेंट्स एक पेच लग्या है, ये खोलन दे नाल ऊपर थल्ले हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। इसनूं बोलते हाँ असीं लेंस होल्डर। ये है साडा मिरर होल्डर। एक गल मैं तुहानूं दस दियां, ये कोई स्पैसीफाई नहीं है भी इसनूं मिरर होल्डर बोलना, इसनूं लेंस होल्डर बोलना। जे इसनूं मैं इधर कस दिंदा तो लेंस होल्डर बन जांदा। ठीक है ना। दो साडे कोल जिहड़ियां हैगियां उन्हां नूं असीं बोलदे हाँ ऑप्टिकल नीडल्स। ये ऑप्टिकल नीडल है, यह वाली है जो ऑप्टिकल नीडल है। ओके, ऑप्टिकल नीडल एक थिक होएगी तो जिहड़ी दूसरी ऑप्टिकल नीडल है
ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਟੀਕਲ ਨੀਡਲ ਥਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅਪਰਾਈਟਸ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਲੇ 3 ਅਪਰਾਈਟਸ 1 2 ਐਂਡ 3 ਓਕੇ। ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਨੀਡਲ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਰਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਨਵਰਟਡ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਇਮੇਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਕੇਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਾਈਟ ਸਕਰੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 0 1 2 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ 0 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਠੀਕ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਜੋ ਰਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਆਊਟਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਸੀਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਲੇਟਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਆਪਟੀਕਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਅਪਰਾਈਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਲੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੀਡਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਹੋਲਡਰ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਹੋਲਡਰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੀਡਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੀਡਲ, ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੀਡਲ ਦੀ ਟਿਪ ਤੇ ਇਸ ਲੈਂਸ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਇਸ ਮਿਰਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਸ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਇਹ ਸਕੇਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਈਟਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਕੇਲ 0 1 2 3 4 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਸਾਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਬੈਂਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਟੀਕਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਟੀਕਲ ਬੈਂਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, 25 ਤੇ ਲੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 25, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 25 ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 25 ਜੋ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੀਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੀਡਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਥਿਕ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਥਿਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਥਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਥਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਥਿਨ ਹੈ, ਥਿਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੀਡਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੀਡਲ ਹੈ ਇਹ ਥਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅਪਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੀਡਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਂਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 1.5 ਟਾਈਮ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 1.5, ਇਹ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਰਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਾ 1.5 ਉਹ 15 ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 25 ਤੋਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਦੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਤਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਜ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਟੀਕਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਅਪਰਾਈਟਸ ਦਾ ਲੈਂਜ ਹੋਲਡਰ, ਮਿਰਰ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ 1.5 ਆਫ ਦਾ ਰਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਰਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਨਵਰਟਡ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਟਿਪ ਟੂ ਟਿਪ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਮਿਰਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਟਿਪ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ ਹੈ ਜੋ, ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਵਰਟਡ ਟਿਪ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਰਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਰਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲਗਭਗ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪ ਟੂ ਟਿਪ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਦੀ ਟਿਪ ਹੈ ਉਹ ਟਿਪ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਨਾਲ ਟਿਪ ਆ ਉਹ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ ਦਾ ਜੋ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥਰੂ ਦਿਸ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਜ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਟਿਪ ਟੂ ਟਿਪ ਜੁਆਇਨ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਾਰਮਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ these rays are appear to coming from C, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ C ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। C ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਦਿਸ ਮਿਰਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਡਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ C ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। C ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨੀਡਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪੋਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਪਰਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਅਪਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਸਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜੀ ਸਿਲੀ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਈ ਜਾਣਗੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਈ ਨੀਡਲ ਦਾ ਇਸ ਆਈ ਨੀਡਲ ਦਾ ਇਮੇਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਡਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਈ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀਡਲ ਦੀ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਈ ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਆਫ ਦਾ ਨੀਡਲਸ ਆਰ ਕੋਇਨਸਾਈਡਿੰਗ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਿਪਸ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਹੁਣ ਰਿਮੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ देयर इज नो ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੇਸ देयर इज नो ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਿਸ ਨੀਡਲ ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡਲ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ देयर इज नो ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਰੇਸ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ देयर इज नो ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡਲ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਟਿਪਸ ਆਫ ਨੀਡਲ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਆਫ ਨੀਡਲ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੀਡਲ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈੱਡ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਨੀਡਲ ਦੂਸਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਟਿਪਸ ਆਫ ਦਾ ਨੀਡਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਵਾਲੀ ਨੀਡਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਡ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰਿਮੂਵਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਨੀਡਲ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਿਰਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨੀਡਲ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਨੀਡਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 61 ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 61
62 62.5 678 62.8 सेंटीमीटर है। पोजीशन ऑफ इमेज नीडल आई इज नोटेड 62.8 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स साडा एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा हो गया। एक साडा लास्ट पार्ट रह गया इंडेक्स पैरामीटर देखना। उस तो पहले मैं तुहानू रीडिंग्स दिखा दियां। पोजीशन ऑफ द लेंस L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ मिरर P, ਅਸੀਂ मिरर ਤੇ P ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ पोल तो पोजीशन ਹੁੰਦੀ है सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर। ਇਹ 36.8 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नीडल ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੋਂ 1.5 ਟਾਈਮਸ दैट इज एट 10 सेंटीमीटर ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ पोजीशन ऑफ द इमेज नीडल I है जो ये 62.8 सेंटीमीटर है। ते ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਿਗਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਫਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ दैट इज I। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ I फाइंड आउट करके ਅਸੀਂ पोजीशन फाइंड आउट कर लेती ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ओके, इस तो बाद असी एक निटिंग नीडल की हेल्प दे नाल थोड़ी जी एरर देखांगे भी इन्हां दे जो बेस हैं ऑप्टिकल जो ये नीडल्स रखियां असी ऑपरेट्स रखिया ते ये जिहड़े अपराइट्स ने जिन्नी रीडिंग इन्हां दे इत्थे है तां कि टिप्स विच भी उन्नी ही रीडिंग है। असी वो थोड़ा जिहा फर्क देखांगे। अगर एरर हुई ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਐਰਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਟਿੰਗ ਨੀਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 50 ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿੰਗਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ 50 ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਟਿੰਗ ਨੀਡਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਟਿੰਗ ਨੀਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ 75.4। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 75.50 टू 75.4 ਦਾ ਮਤਲਬ 25.4 सेंटीमीटर कितनी है 25.4 सेंटीमीटर। हुण असी पोल ऑफ द कन्वैक्स मिरर टू पॉइंटर नीडल देखते हाँ। इसनूं रख के असी की करते हाँ, असी बिटवीन द पोल ऑफ द कन्वैक्स मिरर एंड दिस नीडल तो ये असी वेखते हाँ। हुण इहदे पॉइंटर ते असी वेखते हैं किन्नी डिस्टेंस है। ये है अगर ध्यान दईए असी इसकी जिहड़ी मेजरमेंट है वो है 40 41 42। ये है 42 ते ये है इस साइड वाला है आ है कितना है बेटा है 60 42 कितना है 65 66 67 67.8 67.8। Now students, length of the needle is 25.4 centimeter. That is a knitting needle। जो मैं इसकी लेंथ देखी सी जो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ऑप्टिकल बेंच ਤੇ देखी लेंथ ठीक है ना ਤੇ ਜਿਹੜੀ मेजर्ड लेंथ है जो ਅਸੀਂ मेजर कर रहे हैं जो मेजर्ड लेंथ है वो बेटा कितनी हैगी लेंथ कह लो या डिस्टेंस होगी 20.8 सेंटीमीटर। ਅਸੀਂ 0.4 ज़्यादा मेजर कर रहे हैं की कर रहे हैं ਅਸੀਂ 0.4 ज़्यादा तो डिफरेंस कितना आ गया जे ਅਸੀਂ डिफरेंस देखिए डिफरेंस इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। इंडेक्स करैक्शन कितनी होगी इंडेक्स करैक्शन या एरर कह लो इंडेक्स करैक्शन इज
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਇੰਡੈਕਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ। ਇਟ ਮੀਨ ਵੀ ਆਰ ਮੇਜਰ 0.4 ਮੋਰ। ਸੋ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ -0.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 36.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਮੇਜ ਨੀਡਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 62.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ PI = R ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 62.8 ਤੋਂ 36.8 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਐਰਰ -0.4 ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ 25.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ = R/2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ 12.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।